नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद विधानसभा मौसुमी अधिवेशन रे कांग्रेस पक्षर आगत अनास्था प्रस्ताव को बाचस्पति अग्राह्य। ओडिशा द्रव्य और सेवाकर संशोधन विधेयक 2025 उपरे जारी रही आलोचना। आयुष्मान भारत और गोपबंधु जन आरोग्य योजना रे राज्य और राज्य बाहर 4 लाख ऊर्ध्व हिताधिकारी देयमुक्त सेवा पाउछंती कहिले स्वास्थ्य मंत्री। नवरात्रिर प्रथम दिन में आज राज्यर विभिन्न शक्तिपीठ चली माँ दुर्गा स्वतंत्र पूजार्चना एवं बंगोपसागर में सृष्ट लघुचाप प्रभाव में आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में वज्रपात सह प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग केन्द्रर सतर्क सूचना। एथर संपूर्ण संवाद। चलित सप्तदश विधानसभार मौसुमी अधिवेशन में कांग्रेस पक्षर आगत अनास्था प्रस्ताव को बाचस्पति सुरमा पाढ़ी अग्राह्य करिसेंते। अपराह्न रुलिंग दे बाचस्पति कहिसेंते अनास्था प्रस्ताव हस्तगत हेबार परदिन एहाकु गृह रे आगत करने निर्देश दिया जाइथिला, मात्र गृहर अचलावस्था जोगुं ताहा संभव होई नथिला। प्रस्तावर अवधि शेष होइथिबारु एहाकु अग्राह्य करा जाइथिबा बाचस्पति श्रीमती पाढ़ी कहिसेंते। प्रस्ताव अग्राह्य परे कांग्रेस सदस्य माने गृह रे हट्टगोल करने सह कक्ष त्याग करथिले। बाचस्पति रुलिंग प्रतिवाद रे कांग्रेस विधायक माने विधानसभा परिसर रे थिबा महात्मा गांधी प्रतिमूर्ति तले धारणा रे बसिथिबा जणा पड़िछि। अपर पक्षरे अधिवेशनर द्वितीयार्धरे आज मुख्य विरोधी बीजेडी सदस्यों सहयोग फल गृह कार्य स्वाभाविक होगा सह ओडिशा द्रव्य और सेवाकर संशोधन विधेयक 2025 उपरे गृह रे आलोचना जारी रही। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोपबंधु जन आरोग्य योजना रे अद्यावधि राज्य और राज्य बाहर विभिन्न पंजीकृत चिकित्सालय 4,05,044 जन हिताधिकारी देयमुक्त चिकित्सा पाइछंती बोली स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग कहिसंती। विधायक रमेश चंद्र बेहेरा एक प्रश्नर उत्तर में आज विधानसभा स्वास्थ्य मंत्री श्री महालिंग कहिसंती राज्य में 3,46,00,000 हिताधिकारी एही योजना रे सामिल होइछंती। योजना बाबद 2025-26 आर्थिक वर्ष पई 4,753 कोटी टंका व्ययबराद करा जाइछि बोली मंत्री गृह रे सूचना दैछंती। राज्य दुर्नीति निवारण विभाग पक्षर गत 15 मास मध्य मोट 77टी आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल एवं लांच नेबा अभियोग में मोट 122टी मामला रुजु करा जाइछि बोली मुख्यमंत्री गृह रे सूचना दैछंती। 2024 मसीहा जून मासर गत 15 तारिख मध्य आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल मामला मोट 202 कोटी 58 लक्ष और लांच नेबा अभियोग 31,63,500 टंका जबत होइछि। विगत 5 वर्षरु राज्य में वर्तमान सुधा 3,661टी दुर्नीति निवारण मामला विचाराधीन थिबा बेले 722टी मामलार तदंत जारी रहिछि बोली मुख्यमंत्री गृह रे उत्तर रखिछंती। राज्य में गत 14 मासरे 37,611टी नारी निर्यातना मामला रुजु होइछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गृह रे सूचना दैछंती। विधायक अरुण कुमार साहूଙ୍କ प्रश्नर उत्तर में श्री माझी कहिसंती एही अवधि मध्य 9,181टी असदाचरण मामला 2,933टी दुष्कर्म 1,278टी यौन निर्यातना 8,227टी अपहरण मामला रुजु होइछि। एतद् व्यतीत 5,464टी यौतुक निर्यातना मामला मध्य रुजु होइथिबा मुख्यमंत्री गृह रे सूचना दैछंती। पवित्र नवरात्रिर प्रथम दिन में देश में आज परवर्ती पीढ़ी द्रव्य और सेवाकर जीएसटी संस्कार कार्यकारी होइछि। नूतन संस्कार लागू हेबा द्वारा 2टी स्लैब 5% और 18% रे जीएसटी सीमित रखा जाइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी संस्कार को संचय उत्सव भाव पालन करने को देशवासी को आह्वान देइछन्ति। देशवासी नुआ जीएसटी संस्कार फल वार्षिक 2.5 लाख कोटी टंका संचय करिपारिबे। सूचना अनुଯାयी दुग्धजात द्रव्य पैकेज खाद्य एवं व्यक्तिगत व्यवहार्य द्रव्य उपरे पूर्वर 12% रु 18% जीएसटी लागू होइथिबा बेले एहाको 5% को ह्रास करा जाइछि। परवर्ती पीढ़ी जीएसटी संस्कार संपर्क में नवरंगपुर व्यवसायी प्रतिक्रिया कहिसंती।
ଭାରତର ସବୁ ନାଗରିକ ଗରିବଠୁ ଧନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ସରକାର ଏଥିରେ ଆଗକୁ ବି ବଢିବେ, କାହିଁକି ନା ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇକିରି ନେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ବି ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀର କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଦେଶରେ ଆଜିଠାରୁ ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ପର୍ବ ନବରାତ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିପୀଠ ଏବଂ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ବେଶରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ମା ପଧାନୀ ପୀଠ, ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ମନ୍ଦିର, ବନଦୁର୍ଗା ପୀଠ ଓ ମା ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ଦଶମ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦିବସ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯିବ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସ୍ଥାୟୀ ବିନିଯୋଗ, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତା ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦିବସର ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଙ୍ଗାଲିସ୍ଥିତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ, ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ରେଙ୍ଗାଲି ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତିଲିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳାମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁସ୍ଥ ନାରୀ ସଶକ୍ତ ପରିବାର ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ ଆସନ୍ନ ପ୍ରସବ ଓ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। ସେବା ଏବଂ ସୁଶାସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନସେବା ଓ ସୁଶାସନର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରାବାହିକ ସେବା ପର୍ବରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ ଦେଶର ସହରାଞ୍ଚଳ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଆକାଂକ୍ଷା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଦେଶର ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଗତ 2015 ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁଣେଠାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ये स्मार्ट सिटी कंसेप्ट ये सिर्फ इस काम के लिए इतने पैसे दिए जाएंगे वो नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन है। ये बीते हुई कल के अनुभव के आधार पर उज्जवल भविष्य की नींव रखने का एक सार्थक प्रयास है। ସହରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ, ପୁନଃ ବିକାଶ ତଥା ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଧାରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ଠାରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ନେଇ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପାର୍ବତୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକର 18ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧରତୀ ଆବା ଜନଜାତି ଗ୍ରାମ ଉତ୍କର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଦି କର୍ମଯୋଗ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଯୁଗ୍ମ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଝାରବନ୍ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶିବିରରେ 101ଟି ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆଗତ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାକର ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ 2025 ଉପରେ ଜାରି ରହିଛି ଆଲୋଚନା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଦେୟମୁକ୍ତ ସେବା ପାଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସତର୍କ ସୂଚନା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର।